Students, welcome to English lecture. Today we are going to discuss the history of novel, and in this history we will see some major novelists in 18th century and 19th century. Now before we discuss the further part of this history of novel, let us have a flashback. Means whatever we have discussed in the previous chapter or in the previous lecture. Now, definition of novel. So, it is a long narrative fiction. Definition of novel is a long narrative fiction. And what is the origin? We find its origin to 2000 years ago in Greek romances. Then we can see that Greek romance novels, they were there and they were the precursors of novel. Then we have reference of Virgil's Eclogus, Malory's Morte d'Arthur, and Geoffrey Chaucer's The Canterbury Tales. So they were the beginning of that novel. World's first novel was Tale of Genji by Murasaki Shikibu. Then we have also seen that in English or in European novel, Miguel de Cervantes, he wrote Don Quixote, and which is considered as the first European novel. Then in 18th century we have seen that there was industrial development and there were so many social changes, and it had its effect on literature. So in this way, in the previous lecture we have seen or we have discussed all these points. Now we will discuss that how the 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion, and imagination. Now, reason for this change or reason for this difference was the Industrial Revolution. Because of Industrial Revolution, the printing press was invented, and because of that printing press, now newspapers and magazines they were published, and so many middle class people they read these newspapers and magazines. So they wanted that their life should be depicted in the novels, and that's why there was denial of romantic features and there was spirit of realism. वास्तववादाचं चित्रण किंवा वास्तववादी चित्रण हे अपेक्षित व्हायला लागलं आणि वाचकांना असं वाटायला लागलं की त्यांच्या लाईफमध्ये ॲक्च्युअल काय घडतंय, वास्तव काय घडतंय त्याचं रिफ्लेक्शन लिटरेचरमध्ये आलं पाहिजे, आणि त्यामुळे तिथे डिनायल म्हणजे नकार होता रोमॅन्टिक फीचर्स लाईक एन्थुझियाझम, passion, and imagination. Now, these are the characteristics of romantic novel or romanticism. That enthusiasm म्हणजे अतिउत्साह किंवा पॅशन म्हणजे भावनेची एक अशी नेमकी उच्चतम पातळी किंवा इमॅजिनेशन कल्पना या सर्वांचं एक मिश्रण रोमॅन्टिक लिटरेचरमध्ये जे आढळून येतं त्याच्यापासून आता हा समाज थोडासा दूर होता, कारण त्यावेळेला औद्योगिक क्रांती झाल्यामुळे लोकांचं लक्ष आता वास्तववादाकडे होतं. द फोरग्राउंड फॉर द नॉव्हेल वॉज प्रिपेअर्ड बाय ऑल दीज फॅक्टर्स, अँड दॅट्स वाय नॉव्हेल इमर्ज्ड ॲज वन ऑफ द फेमस जॉनर ऑफ लिटरेचर. So that's why that is the foreground. It was the foreground for the novel. पाया घातला गेला या नॉव्हेलच्या ह्याच्यासाठी, and it was prepared by all these factors. After 1740, novel originated as the literary form in England. इंग्लंडमध्ये तर हा एक महत्त्वाचा साहित्याचा प्रकार म्हणूनच आता तो उदयाला आला. Increase in trade and commerce. What were the factors to have this origin of literary form in England? That is, increase in trade and commerce,
व्यापार उद्योगामध्ये वाढ झालेली होती. अलॉंग विथ द इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, औद्योगिक क्रांती झालेली होती. अँड इट हॅड गिवन राईज टू द मिडल क्लास. मी मगाशीच सांगितल्याप्रमाणे मिडल क्लास, मध्यमवर्गीय लोक आता उदयाला आले होते आणि त्यामुळे त्यांचं वाचन वाढलं होतं प्रिंटिंग प्रेसमुळे, न्यूजपेपर्समुळे, मॅगझिन्समुळे. आणि त्यामुळे या सर्वांचा परिणाम अर्थातच या लिटरेचरवर, साहित्यावर झाला. अ क्लास ऑफ पीपल हॅड इमर्ज टू ऑक्युपाय एन इलाइट स्टेटस. आणि यामुळे ह्या मिडल क्लासने या इलाइट स्टेटस जे होतं, म्हणजे उच्चवर्णीय जे लोक किंवा उच्च वर्गीय लोक जे होते, त्यांचं स्टेटस आता ह्या मिडल क्लासने घेतलं होतं आणि त्यांना एका वेगळ्या लिटररी प्रकाराची किंवा एका वेगळ्या साहित्य प्रकाराची आता गरज वाटायला लागली. सो दॅट्स वाय नॉव्हेल इमर्ज्ड ॲज द literary genre in 18th century in England. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class and was regarded by them as respectable reading material. So they expected that the realistic picture of everyday life and problems of common people should be depicted in the novels. And it was depicted in the novel, so it appealed to the newly educated class. या कादंबऱ्यांमधून त्यांच्याच आयुष्याचं, रोजच्या आयुष्याचं, सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्याचं जे चित्रण होतं, डेपिक्शन होतं, त्याला म्हणायचं चित्रण किंवा प्रगटीकरण होतं, त्यामुळे आपोआपच हा जो न्यूली एज्युकेटेड क्लास होता, म्हणजे मिडल क्लास होता, त्याला ते अपिलिंग झालं, त्याला ते अट्रॅक्टिव्ह वाटलं. अँड इट वॉज रिगार्डेड बाय देम ॲज रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल. आणि त्यामुळे नॉव्हेलला एक प्रकारची प्रतिष्ठा प्राप्त झाली की हे रिस्पेक्टेबल रीडिंग मटेरियल आहे, आपण ह्याचा आदर केला पाहिजे, अशी भावना आली. दस नॉव्हेल ॲज अ फॉर्म अपियर्स टू हॅव बीन डिझाईन फॉर बोथ टू व्हॉइस द ॲस्पिरेशन्स ऑफ द मिडल अँड लोअर क्लासेस अँड मीट देअर लॉंगिंग्स. आणि अशा प्रकारे नॉव्हेल हा जो साहित्य प्रकार उदयाला आला, त्याचं कारण असं होतं, इट कुड व्हॉइस द ॲस्पिरेशन्स ऑफ द मिडल अँड लोअर क्लासेस अँड मीट देअर लॉंगिंग्स. मीन्स इट कुड फुलफिल द डिझायर्स ऑफ दीज मिडल क्लास अँड लोअर क्लास पीपल. त्यांचे जे एक्सपेक्टेशन्स होत्या, त्यांच्या जे ॲस्पिरेशन्स म्हणजे डिझायर जे होती की ह्या लिटररी फॉर्ममधून, साहित्य प्रकारातून त्यांचं आयुष्य नेहमी प्रतिबिंबित झालं पाहिजे, हे त्यांची जी इच्छा होती, ती इच्छा या नॉव्हेलने पूर्ण केली. आणि त्यामुळे अर्थातच नॉव्हेलला एक प्रकारचा दर्जाही मिळाला आणि लोकप्रियतासुद्धा या काळामध्ये मिळाली. द स्प्रेड ऑफ मशीन्स कुड प्रोव्हाइड अ टाईम टू द एज्युकेटेड मिडल क्लास फॉर रीडिंग अँड डिस्कशन्स अबाउट द बुक्स. सर्वात महत्त्वाचं होतं स्प्रेड ऑफ मशीन्स. जसं जसं मशीन्स इन्व्हेंटेड झाले तसं तसं इट वॉज a very good time for the people that they should enjoy their time in some reading books. त्यांचा जो वेळ, उरलेला वेळ होता, फावला वेळ होता, लिजर अवर्स जे होते, they could read. And that's why the spread of machines could provide a time to the educated middle class. जसं जसं यंत्रांची जास्तीत जास्त म्हणजे संख्या वाढायला लागली, यंत्रांनी जागा घेतली अनेक कामांची, तसं तसं कामाचा वेळ आता कमी व्हायला लागला आणि तो वेळ उरल्यामुळे ह्या मिडल क्लासला काहीतरी रीडिंग करणं महत्त्वाचं वाटायला लागलं. अँड दे कुड रीड अँड डिस्कस अबाउट द बुक्स. आणि त्यामुळे पुस्तकांबद्दल चर्चा करणं, पुस्तकं वाचणं हे महत्त्वाचं वाटायला लागलं. ड्रामा अँड पोएट्री वेअर द टू लिटररी फॉर्म्स दॅट वेअर फेडिंग अवे. आणि याच काळामध्ये ड्रामा आणि पोएट्री हे मात्र हळूहळू लयाला किंवा लोप पावत चाललेले आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. दे वेअर फेडिंग अवे. नॉव्हेल वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ देम अँड सम न्यू फीचर्स वेअर ॲडेड टू द फॉर्म. त्याचं कारण असं होतं की नॉव्हेलमध्ये काही महत्त्वाचे फीचर्स या ड्रामा आणि पोएट्रीचे या नॉव्हेलमध्ये होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये सुद्धा इमॅजिनेशन होतं, त्याच्यामध्ये सुद्धा लँग्वेज चांगली होती, त्याच्यामध्ये सुद्धा कॅरेक्टर्स होते, प्लॉट होतं. हे सगळे जे चांगले फीचर्स आहेत या ड्रामा आणि पोएट्रीचे ते ह्या नॉव्हेलमध्ये सुद्धा होते.
आणि अजून काही नवीन फीचर्स, काही नवीन वैशिष्ट्य या नॉव्हेलमध्ये ॲड झाली होती आणि त्यामुळे नॉव्हेल हा एक परिपूर्ण साहित्य प्रकार म्हणून उदयाला आला. It was the prominent form in the 18th century and onwards to encompass the social, political, and cultural happenings and scientific progress. So it became the prominent form in 18th century. Most prominent, most important, prominent, ज्याला आपण म्हणतो अत्यंत महत्त्वाचा असा फॉर्म, लिटररी फॉर्म किंवा लिटररी जॉनर म्हणजे साहित्य प्रकार हा 18th सेंचुरीमध्ये उदयाला आला. अँड onwards to encompass what was expected from this form, that it should encompass the social, political and cultural happenings and scientific progress, की याच्यामध्ये सोशल म्हणजे सामाजिक, पॉलिटिकल, राजकीय आणि कल्चरल हॅपनिंग, सांस्कृतिक ज्या घटना घडत आहेत त्यांचं चित्रण किंवा त्यांचं प्रतिबिंब या नॉव्हेलमध्ये मिळायला हवं अशा प्रकारची एक्सपेक्टेशन होती आणि नॉव्हेलने ती पूर्ण केली. आणि सर्वात महत्त्वाचं सायंटिफिक प्रोग्रेस जो होत होता त्याचंही वर्णन आपल्याला या कादंबऱ्यांमधून आढळून येतं आणि त्यामुळे कादंबरी हा प्रकार अतिशय पॉप्युलर झाला, लोकांमध्ये लोकप्रिय झाला आणि तो महत्त्वाचा फॉर्म म्हणून उदयाला आला. सो इन दिस वे दीज आर द रिझन्स व्हाय नॉव्हेल बिकेम सो पॉप्युलर इन 18th सेंचुरी. 18व्या शतकात नॉव्हेल इतकी लोकप्रिय का झाली किंवा एक नवीन फॉर्म म्हणून का उदयाला आली याचं कारणच हे होतं. नाउ वी विल डिस्कस सम नॉव्हेलिस्ट and their works. Now, first of all, we will discuss John Bunyan. He was English writer and he wrote The Pilgrim's Progress. पिलग्रिम म्हणजे जे यात्रेकरू असतात त्यांना पिलग्रिम्स म्हणतात आणि त्यांचा प्रोग्रेस म्हणजे एका पद्धतीने हा त्यांच्यामधल्या आत्म्याचा एक प्रकारे विकास आहे असं म्हणायला हरकत नाही. थोडंसं फिलॉसॉफिकल टोन या कादंबरीमध्ये आपल्याला आढळून येतो आणि जॉन बनियननी अतिशय सुंदर अशी कादंबरी लिहिली, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, अँड इट वॉज 17th century. Then we see that Aphra Behn, she was one of the first English women to earn her living by her writing. याच काळामध्ये म्हणजे जॉन बनियनच्याच काळामध्ये आफ्रा बेन ही एक वुमन नॉव्हेलिस्ट उदयाला आली अँड शी कुड अर्न हर लिव्हिंग बाय हर रायटिंग. म्हणजे इतकं तिचं पॉप्युलर लिटरेचर झालं की ती आपला उदरनिर्वाह हा याच्यावर करत होती, लिखाणातून करत होती. अँड हर फेमस नॉव्हेल इज ओरोनुको ऑर द रॉयल स्लेव, अ ट्रू हिस्ट्री. सो दिस वॉज द बुक. ओरोनुको वॉज द नॉव्हेल, फेमस नॉव्हेल रिटन बाय आफ्रा बेन. या पहिल्या काळातल्या म्हणजे 18व्या शतकाच्याही पहिल्या काळातल्या ह्या कादंबऱ्या होत्या, पण या कादंबऱ्या लोकप्रिय झाल्या आणि या कादंबऱ्यांमध्ये आपल्याला कादंबऱ्यांची काही वैशिष्ट्य दिसून येतात. देन डॅनियल डेफो, ही वॉज अ फेमस नॉव्हेलिस्ट, वन ऑफ द अर्लिएस्ट प्रोपोनंट्स ऑफ द इंग्लिश नॉव्हेल. इंग्लिश नॉव्हेल अतिशय लोकप्रिय होण्याला किंवा इंग्लिश नॉव्हेलचा जो पाया घातला गेला तो डॅनियल डेफोनी घातला असं म्हणतात. अँड ही वॉज वन ऑफ द अर्लिएस्ट प्रोपोनंट्स, म्हणजे तो पुरस्कर्ता होता या इंग्लिश नॉव्हेलचा. अँड ही रोट रॉबिन्सन क्रुसो अँड मॉल फ्लँडर्स. सो दीज आर द टू फेमस नॉव्हेल्स रिटन बाय डॅनियल डेफो. इट वॉज 18th century. Then Jonathan Swift was another novelist in 18th century. He was Anglo-Irish satirist. उपहास गर्भ लिहिणे म्हणजे हळूहळू आपल्या हसत हसत काहीतरी समाजातलं जे वैगुण्य आहे, जी कमतरता आहे ती दाखवून देणे, त्याला म्हणतात सटायर. सो ही कुड फाइंड आउट द फॉल्ट्स ऑर द फॉलीज इन द सोसायटी and he could present it through humor. So that is called satirist. Satirist म्हणजे उपहासात्मक, व्यंगात्मक लिहिणारा लेखक की जो हसत हसत आपल्या समाजामधली जी कमतरता आहे
किंवा समाजामधले जे काही दोष आहेत ते दाखवून देतो. सो जोनाथन स्विफ्ट वॉज सच रायटर अँड ही रोट अ व्हेरी फेमस नॉवेल गलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स. अतिशय उत्कंठापूर्ण, अतिशय इंटरेस्टिंग अशी नॉवेल आहे गलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स. इट इज फेमस फिक्शनल सटायर. याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टींचा उपहास केलेला आहे अँड इट इज फिक्शनल सटायर. इमॅजिनेशन ज्याच्यामध्ये भरपूर आहे अशी ही कादंबरी गलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स. यू शुड रिमेंबर जोनाथन स्विफ्ट अँड गलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स. देन केम सॅम्युअल रिचर्डसन. ही इज बेस्ट नोन फॉर एपिस्टलरी नॉवेल्स. एपिस्टलरी मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. कादंबऱ्याच लिहिल्या पण त्या पत्रात्मक स्वरूपामध्ये लिहिल्या, पत्राच्या स्वरूपात लिहिल्या. त्याला म्हणतात एपिस्टलरी नॉवेल्स अँड ही रोट सच नॉवेल्स. सो पामेला और व्हर्च्यू रिवॉर्डेड वॉज द फेमस नॉवेल रिटन बाय सॅम्युअल रिचर्डसन and it is also a epistolary novel. Then Clarissa Harlow or The History of a Young Lady, that is another name of the same novel, Clarissa. So it was written by Samuel Richardson and it is also in the form of letters. Other major novelists of 18th century we will see here, discuss here, Henry Fielding and Lawrence Sterne and Tobias George Smollett. So these were famous novelists in 18th century. Now major novelist in 19th century. Novel became so popular that in 19th century also novel was a popular form of literature. So there were so many novelists in 19th century. Some names are given here. Charles Dickens. He was English writer and he wrote so many novels which are very, very interesting as well as they give us the picture of the society. Sir Walter Scott. He was Scottish historical novelist. He wrote history novels, historical novels. Sir Walter Scott. Then Nathaniel Hawthorne. He was American writer and he is famous for his novel Scarlet Letter. So he also wrote very famous novels in American literature. Other major novelists of 19th century were Horace Walpole. He was English writer. Thomas Hardy, another very famous novelist in English literature. That is Thomas Hardy, English novelist. Wilkie Collins. He was also English novelist. Herbert George Wells. He was father of science fiction. He wrote scientific novels based on science. And that's why he's called father of science fiction. Herbert George Wells, that is H.G. Wells. So in this way, we have discussed the major or famous novelists in 17th, 18th and 19th century up till now, and we have also discussed that what were the characteristics of 18th century novel and what is the reason of its popularity. So I hope that you might have understood this and you will go through the book itself, our course book, and you will read all these things in that course book. Thank you very much.